میں آپ سب کو یہ صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں سلطان کا کوئی خاص دوست نہیں ہوں اور نہ ہی ان کے ساتھ میری کوئی خاص وابستگی ہے. لیکن یہاں سوال میرے تعلقات یا پھر دوستی کا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ سب کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. ہاں، وہی تو اس معاملے کا خاص نقطہ ہے. آپ سلطان کے خاص معتبروں میں سے ایک ہیں. ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے، مگر آپ کے ساتھ وہ کبھی بے اعتباری نہیں برتیں گے. میں سلطان کا معتبر ہوں محض اسی بنا پر آپ مجھ سے سلطان کی حکومت کی بدخوئی کروانا چاہتے ہیں. بھائی میں تو دلی کا باشندہ بھی نہیں. اب آپ سے کیا چھپائیں؟ دیکھ لیجئے نا یہاں دلی میں ہماری کیا درگتی ہو گئی. جب سے موجودہ سلطان تخت نشین ہوئے ہیں تبھی سے ہم پر بے تحاشا محصول بنائے جاتے رہے. زمین، مکان، کھانا پہننا سب پر محصول لگا ہے. بجا لیکن سلطان کی تخت نشینی کے بعد ہی دیہات و قصبوں میں مکتب مدرسے کھلے، پل نہریں قائم ہوئی، دواخانے بنے. اب ان سب کے انتظام کے لیے رقم بھی تو چاہیے. لیکن غیر دینی طریقوں سے رقم کمانا اسلام میں بالکل منع ہے شہاب الدین. مگر سلطان کو ان کی پرواہی کہاں؟ بس بہت ہو چکا. میں آپ لوگوں کے ساتھ کبھی بھی اتفاق نہیں کر سکتا اور یہ میرا حرف آخر ہے. ارے آپ لوگ تو سلطان کے پاؤں کی گرد تک چھونے کے قابل نہیں ہیں. چلو رتن سنگھ، اب ہم یہاں ایک پل بھی نہیں ٹھہریں گے. قابل تعظیم شہاب الدین. آپ نے سنا نہیں میرا فیصلہ؟ شہاب الدین، ہم نے زندگی سوائے اللہ تعالیٰ کی دوسری کسی ہستی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، مگر آج آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. دو جانب ہو کر التجا کرتے ہیں کہ اس خدا کی تینوں ایمان کی سلامتی کے خاطر آپ رک جائیں. کیا میں جان سکتا ہوں کہ میں کس سے مخاطب ہوں؟ معظم شیخ شمس الدین. معظم شیخ شمس الدین؟ حالی قدر آپ یہاں اس عالم میں کیا کر رہے ہیں، وہ بھی ان لوگوں کے بیچ؟ بجا فرماتے ہیں شریف شہاب الدین، ہماری بھی روحانی خواہش یہی تھی کہ مینار مسجد میں رہ کر اس پروردگار کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. اور جب اللہ کے نیک بندے ظلم کا شکار ہیں تو میں اکیلا آشیانے میں کیسے پڑا رہ سکتا ہوں؟ شاید آپ آگاہ نہیں کہ گزشتہ ایک ہفتے کے درمیان یہاں کیا کیا واقع ہوئے. شیخ حیدر کو حراست میں لے لیا گیا، شیخ دودھ کو ضلع وطن کر دیا گیا. مجھے معلوم ہے، لیکن شیخ سیدوں نے بھی سیاست میں دخل اندازی کی تھی. شیخ سیدوں نے اگر اپنے لوگوں کی بھلائی کا خیال رکھا تو کیا گناہ کیا؟ دارالسلطنت کو دلی سے دولت آباد لے جانے کی غلط تجویز کی مخالفت کی تو کون سا گناہ ہوا؟ اہل دلی کی مشکلات کا اظہار کر دیا تو کیا قصور ہوا؟ اور پھر نیک دل شیخ امام الدین نے ایسا کون سا گناہ کیا جن کو بنا وجہ قربانی کا بکرا بنایا گیا؟ یہ صحیح ہے کہ شیخ امام الدین نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، مگر اس معاملے میں صرف سلطان ہی نہیں بلکہ دلی کا ہر ایک مسلمان گنہگار ہے. مگر افسوس، بڑی مسجد کے وسیع صحن میں تقریر کے لیے جب شیخ محترم آئے تو سوائے سلطان کے وہاں اور کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا. یہ سب اپنی اپنی قیام گاہوں میں منہ چھپائے بیٹھے تھے. اب میں سلطان کو کوسنے سے کیا فائدہ؟ یعنی آپ اندرونی حرکتوں سے بالکل واقف نہیں ہے شہاب الدین؟ اندرونی حرکتیں؟ ہاں شریف شہاب الدین، اندرونی حرکتیں. جس روز شیخ امام الدین کی تقریر ہونے والی تھی اس روز کی صبح دلی بھر میں شاہی اعلان ہوا کہ دلی کا ہر خاص ہوا جلسے میں شریک ہے. مگر اسی دوپہر سلطان کے فوجی گھر گھر جا کر دھمکیاں دے رہے تھے کہ جو بھی جلسے میں شریک ہوا اس کے لیے نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. کیا سلطان فوجیوں کی ان حرکتوں سے واقف تھے؟ یقیناً تھے. سلطان نے تو خود فوجیوں کو حکم دیا تھا کہ جلسے میں پہنچنے کی ہر کوشش کو ناکام کر دیا جائے. جس وقت شیخ کے آگے سلطان اپنی تجویز ظاہر کر رہے تھے کہ ابھی تک کوئی کیوں نہیں آیا، اس وقت سلطان کے سپاہی دلی شہر کے مکانوں کے ارد گرد بامستعد تھے اور جلسے میں پہنچنے والے ہر خواہش مند کو زبردستی گھروں کے بھیتر ڈھکیل رہے تھے. شہاب الدین، آپ کو ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا ہے تو یہ دیکھیے، سلطان کے فوجیوں کی میں نے جو حکم کی نافرمانی کی تھی اس کا فوجی انعام ملا ہے مجھے. ورنہ میرے ساتھ سختی برتنے کی انہیں کیا ضرورت پڑتی؟ شہاب الدین آپ ہی بتائیں. شہاب الدین، اب تو تم سمجھ گئے ہوگے کہ سلطان کی غیر حاضری میں تمہیں کو یہاں کیوں بلایا تھا، جبکہ گزشتہ موقعوں پر دلی کے عمرہ یہ سب کاروبار سنبھالتے تھے. اسی لیے تو سلطان نے تمہارا اعتبار کیا. شریف شہاب الدین، آپ ہی دنیا کا نفع نقصان سوچتے رہیں گے تو عوام کی رہبری کون کرے گا؟ کب تک آپ حالات کی سنگینی کو نظر انداز کرتے رہیں گے؟ کب تک سلطان کی غیر مذہبی حرکتیں جاری رہیں گی؟ کب تک ایک دن شیخ امام الدین جیسے لوگ شہید ہوتے رہیں گے؟ اجازت ہو تو ایک تجویز پیش کریں.
آپ سلطان کی مخالفت کرنے کے لیے راضی نہیں تو نہ صحیح، مگر کم سے کم ہم آپ سے اتنی تو امید کر ہی سکتے ہیں کہ اگر ہم نے موجودہ حکومت کے خلاف بغاوت کر دی تو آپ سلطان کی جانب سے کسی بھی حالت میں ہمارا مقابلہ کرنے کی پیش قدمی نہیں کریں گے۔ اس سے تو یہی بہتر ہے کہ میں سیدھے طور پر آپ کی سازش میں شریک ہو جاؤں۔ تو کیوں نہیں شریک ہوتے؟ کیوں نہیں ہوتے؟ شیخ شمس الدین، شیخ امام الدین جیسی پاک ہستیوں کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی ہے اس سے مجھ جیسے کافر کا خون کھول اٹھا ہے، اور تم خاموش رہو۔ تم کہتے ہو کہ دلی کی عوام بزدل ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ تم بزدل ہو شہاب الدین، تم بزدل ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اگر اپنی خاطر نہیں آپ سب کی خاطر، شیخ شمس الدین کی خاطر میں آپ سب کا شریک حال ہو جاتا ہوں۔ شریف شاہ الدین، آپ کا یہ موجودہ احسان اسلام کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ آپ لوگ مجھ سے کیا امید کرتے ہیں؟ کیا میں سلطان کو دھوکے سے قتل کروں؟ کیوں؟ اب تک کی باتوں سے اتنا بھی نہیں سمجھ پائے؟ اپنی طرف سے ایک تجویز پیش کروں، بلا شک کارآمد ثابت ہوگی۔ بتاؤ۔ اب سب کو معلوم کہ سلطان نماز کی کس قدر پابند ہے۔ سخت شاہی حکم ہے کہ ہر مسلمان ہر روز 5 مرتبہ نماز پڑھے۔ سلطان کی یہی تو ایک صفت ہے۔ ہاں، گنہگار کو اگر سزا دینی ہے تو اس کی صفت کا ہی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ شاہی حکم ہے کہ عبادت کے وقت ہر فوجی سپاہی لازمی طور سے عبادت کرے اور کوئی ہتھیار پاس نہ رکھے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر فوجی سپاہی بغیر ہتھیار ہوگا، خود سلطان اس وقت غیر مسلح ہوں گے۔ پھر عام طور پر آپ کے دربار خاص کی بیٹھک ہفتہ وار ہوتی ہے۔ اگلی مرتبہ اپنی کوشش سے اس بیٹھک کو تب تک جاری رکھیں جب تک مؤذن کی اذان نہ سنائی پڑے۔ محل کے باہر ارد گرد پہلے سے ہی 100-200 سپاہیوں کو مستعد تعینات کیا جائے، جو ہی نماز کی اذان سنائی پڑے اسی کو اشارہ تسلیم کیا جائے۔ آپ کے بعد سپاہی دروازے پر تعینات پہریداروں پر حملہ کر کے ان کا صفایا کر دیں اور رفتے رفتے محل کے بھیتر چلے گئے، اور آپ سب لوگ سلطان کی خبر۔ لیکن عبادت جیسے پاک وقت پر ایک مسلمان کا قتل، وہ بھی ایک مسلمان کے ہاتھوں۔ کیوں؟ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ جو شخص رعایا پر زور و زبردستی کرتا ہے وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ پھر کیا آپ لوگ اس بات کو نظر انداز کر دیں گے کہ عبادت جیسے پاک وقت پر سلطان نے اپنے والد کا قتل کرایا تھا؟ آپ وجہ فرماتے ہیں، لیکن شاہی محل کے اندر ہتھیار کیسے پہنچائیں گے؟ دروازے پر ہی تحقیقات کی جاتی ہے۔ ہتھیار پہنچانے کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ تب تو کوئی فکر نہیں، بہترین ترکیب ہے، ایسا ہی ہوگا۔ نہیں ہرگز نہیں، عبادت کا وقت نہایت ہی پاکیزہ ہوتا ہے، ایسے مقدس موقع پر اس طرح کی حرکتوں کی اجازت نہیں۔ آپ کوئی اور تکبیر اختیار کر لیں، مگر عبادت کے وقت کو ناپاک کرنا گناہ عظیم تسلیم کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ عبادت کا وقت ناپاک ہوا تو کیا ہوا؟ اسی رات کو دوبارہ عبادت کر کے کفارہ کر لیا جائے۔ کفارہ عبادت نہیں ہوتا کفارہ عبادت۔ آپ لوگ یہ نہ بھولیں کہ سلطان کو قتل کرنے کی تجویز دین کی خاطر کی گئی ہے، کسی ذاتی مذہب کی خاطر نہیں۔ شریف شاہ الدین، ان سب لوگوں میں ایک آپ ہی عقل سلیم کے مالک ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس طرح کی غیر مذہبی حرکتوں کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گے، اس کی کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ لوگوں کا دین و مذہب صرف عبادت کے وقت ہی با ایمان ہوتا ہے۔ اگر سلطان کو قتل کرنے کی تجویز طے شدہ ہے تو رتن سنگھ کی بتائی ہوئی ترکیب بہترین ہے۔ اب محض طے یہ کرنا رہ گیا ہے کہ ہم آپس میں کون کون سی ذمہ داریاں بانٹیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ یا اللہ، ابھی یہیں پر تلوار چاہیے۔ آج دربار کی کاروائیاں جلد ختم کرنی ہیں۔ ہم نے امام سے کہلا بھیجا ہے کہ ہم آج کی نماز کے لیے مسجد آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو کوئی صلاح مشورہ کرنا ہے؟ ایسا کوئی ضروری مسئلہ پیش نہیں ہے حضور۔ ٹھیک ہے، ہم 2 باتوں کے متعلق آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ جو تو یہ معاملے بحث مباحثے کے نہیں ہیں، پھر بھی عام اعلان کرنے سے پہلے ہم آپ سب کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے عباسی غیاث الدین محمد کو اپنے دربار میں آنے کے لیے دعوت نامہ بھیجا ہے۔
अब्बासी गयासुद्दीन मोहम्मद कोई मशहूर और मारूफ हस्ती नहीं, बल्कि खलीफा अब्बासी खानदान के नुमाइंदे हैं। कम से कम इस बिना पर वो तमाम मुसलमानों के लिए काबिल एहतराम हस्ती है। माशाअल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है हुजूर। खलीफा खानदान के मर्द मुजाहिद हमारे मुल्क तशरीफ ला रहे हैं। और नहीं, जिस दिन से शेख इमामुद्दीन का इंतकाल हुआ है, उसी रोज से एक सवाल ने मुझे मुसलसल परेशान कर रखा है। तमाम लोग मुझे इस बात की नसीहत देते हैं कि मुझे क्या नहीं करना है, कोई मुझे इस बात की हिदायत नहीं देता कि मुझे क्या करना है। और जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता, तख्त शाही को मुझे संभालना ही होगा शहाबुद्दीन। इतने पर भी मुझे तसल्ली नहीं होती, इसलिए मैंने दीन की ओर रुख किया है। खलीफा के खाके पाक की बदौलत शायद मुझे वो रूहानी सुकून हासिल हो जाए जिसकी मुझे मुद्दत से तलाश है। अलीजा, आपसे एक दरख्वास्त है, दारुल सल्तनत के तबादले की तजवीज को आप तर्क कर दें। दिल्ली के आवाम में इससे बड़ी बेचैनी पैदा हो रही है। हम जब तक दिल्ली में रहेंगे तब तक सल्तनत को खतरा रहेगा। दारुल सल्तनत अगर मुल्क के मरकज में हो तो हुकूमत की कार्रवाइयों को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। खैर, अब वो मसला नाकाबिले बहस है। हमने इससे भी ज्यादा इनकलाबी कदम अख्तियार करने की तजवीज की है। आइंदा हमारी सल्तनत में चांदी के सिक्कों के साथ साथ तांबे के सिक्के भी जारी हैं। एक तांबे का सिक्का एक चांदी के सिक्के के बराबर। लेकिन हुजूर, तांबे का सिक्का चांदी की बराबरी कैसे करेगा? हमें यहाँ चांदी और तांबे की कीमतों पर बहस नहीं करनी। हमारे सामने मसला सिक्कों का है। सिक्का महज कीमत का पैमाना होता है जिसकी अपनी कोई जाती कीमत नहीं होती। कीमत होती है तो शाही कानून की या फिर शाही मोहर की, फिर चाहे वो तांबा हो या चांदी, ये उसके अदा करने वाले पे मुनस्सिर होती है। सुल्तान सलामत रहे। नमाज का वक्त हो गया है हुजूर। हम नमाज यही पढ़े। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? काट कर दो सब तक। अंदर जाओ। तुम्हें कैसे पता लगा? हकीकत सुनो, आज शाही महल में चिट्ठी रसा ने एक अजीब खत हमारे हवाले की। यूं तो बाकी खतों में हमारे लिए महज गाली गलौज ही था, लेकिन एक खत में आज आप लोगों की साजिश की तफसील दर्ज है। और लिखने वाले का नाम नीचे साफ दर्ज था, रतन सिंह। रतन सिंह की फितरत से मैं तुमसे ज्यादा वाकिफ हूँ। ये मत समझना कि मैं तुम्हारे बताए हुए ख्याली किस्सों पर यकीन करूंगा। मौत के मुंतज़िर को ख्याली किस्सा सुनाने की क्या जरूरत है? अब एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ, आखिर तुमने क्यों हमारे खिलाफ बात की है? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया? क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। अगर मैं तुम्हें बताना भी चाहूँ तो तुम समझ नहीं सकते। मैं समझ नहीं सकता या तुम समझा नहीं सकते? मैं कोई ऐनुल मुल्क नहीं हूँ जो तमाम तुम्हारे रहमो करम पर पड़ा रहूं। तलवार के एक ही वार से तमाम सवालों को हल करने की आदत तो ठहरी, लेकिन इस बगावत की आग को अब तो दबा नहीं सकते। मेरे वालिद को तो पहले ही तुम पर एतबार नहीं था, और अब तो मैंने सारा हाल मुफस्सिल बता दिया है। बेकार ज़हमत उठाई तुमने। तुमने जो भी खत लिखे थे रतन सिंह को, रतन सिंह ने वो सारे खत सुल्तान के पास पहुंचा दिया। मगर तुम्हारा सुल्तान मेरी मौत को कैसे दबा सकेगा? मेरी रूह की आवाज को कोई कब्जा नहीं कर सकता। यह आग अब भड़क कर रहेगी। तुम चाहे मुझे कत्ल कर दो, लेकिन तुम्हारे सुल्तान की तबाही भी लाज़मी है। ऐसा क्यों होता है? जिन लोगों पर हम यकीन करते हैं वही लोग बाकी क्यों हो जाते हैं? तारीख की ये कैसी उलझी हुई पहेली है। क्या हमारी हुकूमत का यही अंजाम होगा कि वो रात की तारीखी को चीर कर खो जाने वाली खौफजदा चीख बन करके रह जाए?
जी, इस साजिश में शामिल तमाम लोग सूली पर चढ़ा दिए जाएं। हुजूर, बगावत से ताल्लुक रखने वाले हर शख्स को मौत के घाट उतार दो। शमशुद्दीन को भी मौत न किया जाए। हुजूर, 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 इससे क्या हासिल होगा? हुजूर, आखिर क्या फायदा होगा इन सब कत्ल से? हुजूर, पहली मर्तबा बरनी साहब ने कोई समझदारी की बात की है। शहाबुद्दीन के वालिद को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। शहाबुद्दीन के वालिद को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं ना। कल शहर भर में मुनादी करा दो, शाही महल में एक नाकाम दंगा हुआ जिसमें वफादार शहाबुद्दीन ने अपनी जान पर खेल कर सुल्तान की जान बचाई। और सुल्तान की सलामती की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। फिर हमारी तरफ से शहाबुद्दीन के वालिद को शाही दावतनामा भिजवाओ कि वो अपने दिलेर फर्जंद के जनाजे में शरीक होने के लिए दिल्ली तशरीफ लाए। दो और कामों को भी अंजाम देना। फौरन ऐलान करो, दिल्ली के रियाया दौलताबाद जाने के लिए तैयार हो जाए। 1 महीने के अंदर अंदर तमाम दिल्ली खाली हो जाए। अब यहाँ कोई भी शख्स पीछे नहीं रहेगा। अब यहाँ कोई हमारे रहम करम से फैज़याब नहीं होगा। ऐलान कर दो कि दिल्ली के घर की किसी भी खिड़की से रोशनी न नजर आए, किसी भी घर की चिमनी से धुआं न निकले, ये दिल्ली वीरान हो जाए, तभी मुझे तसल्ली हो। या खुदा, अहले दुनिया को सलामत रख। खुदा की इबादत तभी कर लो बंदी, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी उम्मीदें बांधी, तख्तनशीन होंगे, तुम साली हुकूमत कायम करेंगे। चाहते थे हमारे इस सल्तनत में हर काम एक इबादत होगा, हर इबादत दिल की एक सीढ़ी, और हर सीढ़ी खुदा को पाने का जरिया हो। अगर आप इस इबादत सियासत की बू आती है, अब इस नापाक की इबादत को ही जिला वतन कर दो। ऐलान कर दो, आज से हमारी सल्तनत में इबादत करने की सजा मौत है। इबादत की काबिलियत हम खो चुके हैं। सबको खबरदार करो, इबादत की घड़ी आइंदा मुल्क की शाहराहों में खामोशी उड़े आए और बगैर अपना निशान छोड़े चली जाए। मगर हुजूर, हमेशा के लिए इबादत की मनाही हो गई तो मुल्क के सैयदों और इमामों को बगावत करने का बहाना मिल जाएगा। इसके बदले में मैं ऐलान करा देता हूं कि जब तक हमारी सल्तनत में खुशकदम खलीफा गियासुद्दीन अब्बासी की मुबारक आमद नहीं होती, तब तक की इबादत नहीं होगी। नहीं बंदी, नहीं। जख्मों से गुलनार ये हसीन जिस्म सबको देखिए। चलो 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 चलो। अल्लाह तुम्हें बरकत दे, मुझ पर जरा तो रहम करो, मुझे लम्हे भर के लिए जाने दो। बच्चा मरा जा रहा है, सिर्फ आज के लिए इजाजत दे दो। क्या किया जाए, हम मजबूर हैं। सुल्तान का हुक्म है दौलताबाद पहुंचने तक किसी को इधर उधर जाने की इजाजत नहीं। तू चाहे कि हम नाफरमानी करें हैं? वादा
वादा करती हूँ, मैं कल ही वापस आ जाऊंगी। मेरी कसम ले लो, मेरे बच्चे की कसम ले लो, मुझे जाने दो, वरना मेरा बच्चा मर जाएगा। तुम तो मालिक हो, सिर्फ एक दिन की इजाजत दे दो, मैं बच्चे को जल्द से जल्द उन्हीं को दिखा लाऊंगी। मत कर, अगर तेरा बच्चा मर रहा है तो उसका हम क्या कर सकते हैं? एक काम करो, उधर चली जाओ, वहां पर हकीम साहब बैठे होंगे, कुछ जरूरी दवा दारू ले लो। और सुनो, इधर आओ, अगर तुम अपना काम बनवाना चाहती हो तो ये सामने जो हमारा कारिंदा खड़ा है ना, इसे 2-4 अशर्फिया दे दो, समझो तुम्हारा काम बन गया। लेकिन मैं शफी कहाँ से लाऊंगी सरकार? तो 4 पैसे पास में अगर इन्हें दे दिया तो मैं अपने बच्चे का कैसे हत्या करूंगी? अपना गुजारा कैसे करें? इधर मेरा आदमी भी बीमार पड़ा हुआ है। तो फिर कुछ नहीं हो सकता, जाओ यहाँ से, जाओ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे जाने दो। ले जा इसको, आदम, चल। अम्मा यार, किस कदर संगदिल इंसान है, जाने क्यों नहीं देते? बेचारी रो रो के कह रही है कि बच्चा मरा जा रहा है, मरा जा रहा है, शायद और यही कुछ करते। आजम, तुम बहुत भोली हो, देखो बच्चा तो बच्चे का भी मर जाएगा, तो फिर औलिया क्यों पैसा रखें, हम ही ना रखने। अम्मा हद करते हो, जरा से 2 पैसे के पीछे पड़े। आजम, कान खोलकर सुन लो, 1-2 दिन में तुम्हें पता चल जाएगा एक पैसे की क्या कीमत होती है। देखिए और कितने घर बाकी हैं, 1, 2, 3 न जाएंगे, ये कम मरेंगे। ओह, आ गए तुम? क्या तुम्हें पता नहीं था शाम होने से पहले तुझे इस मकाम पर पहुंचना और तू अब आ रहा है? क्या बताए हुजूर, आज है रास्ते में 2 लाशें मिली, शाम बेचारे चलते चलते मर गए हुजूर। बस मुझे तो भरा कर आ गया हुजूर। ना जाने किसकी लाशें थी, मुसीबत ज़दों की। दफनाने से पहले उन्हें देखा भी था, लाश हिंदू की या मुसलमान की? अब देखने की इतनी फुर्सत कहाँ थी हुजूर, इतनी फुर्सत कहाँ थी? हमसे जो हो सका हमने क्या हुजूर, जो हो सका क्या। इसका मतलब ये हुआ कि तू मुसलमानों के साथ बेइंसाफी होगी। हमने सोचा कि दिल्ली में रहते हुए जो हमसे गुनाह हुआ, जो हमसे गुनाह हुआ, बस उसका कुछ बोझ हल्का हो जाए। दिल्ली में करता क्या था? दिल्ली में कुफ्र का धंधा करता था हुजूर। सुल्तान के हुक्म से जिन लोगों को सूली पर चढ़ाया जाता था, उन लाशों को शाही महल में उठाकर लाशें कर दिया करता था और उन लाशों की निगरानी करता था हुजूर। और हुजूर, जब नई लाशें आती तो पुरानी लाशों को वहां से उठाकर फेंक देता था और उनकी भी निगरानी करता था हुजूर। सुनसान अंधेरी रात, उन लाशों में घर वाले नहीं, उनके रिश्तेदार आते हुजूर, उनके रिश्तेदार आते उन लाशों को चुरा कर ले जाते हुजूर, लाशों को चुरा कर। लाशें चुराना? ये सब छोड़, ये बता, तेरी शादी हो गई? मेरी शादी बाद हुई क्या? इसका मतलब ये हुआ तेरी भी शादी हो गई? जी हुजूर। बच्चे कितने? हुजूर, आपकी दुआ से 14 बच्चे हैं। सब के सब हयात है। क्या इरादा?
کہ 2-4 بچے اور پیدا ہو جائیں گے. کتنا گندا اور صحیح آدمی ہے یہ. اعظم میں اس شخص کو دیکھ کے سمجھ گیا تھا یہ شخص عورت باز ہے. لے چلو. کیا ہوگا اللہ سلطان کو سلامت رکھے. سلطان نے ہمیں یاد فرمایا ہے. شاہی محل کی گمسم دیواریں جب ناقابل برداشت ہو گئی تو میں یہاں بھاگ کر کے چلا گیا. یہاں آ کر میں نے محسوس کیا کہ کوئی یہاں ہو جس سے میں مسلسل گفتگو کر سکوں. اسی لیے تو میں یہاں بلوا دیا. سو گئے تھے کیا؟ نہیں حضور, میں ابو حنیفہ کی کتاب پڑھا. خوش قسمت ہو, نیند نہ آئے تو کتاب پڑھ سکتے ہو, لیکن میں اصرار کرتا ہوں کہ نیند آئے لیکن آتی ہے. حضور, تو آپ کو شاہی حکیم سے مشورہ کرنا چاہیے. اب اس میں شاہی حکیم کیا کرے گا بنی؟ کچھ پتا ہے؟ بنگال میں فخر الدین نے بغاوت کھڑی کر رکھی ہے, آج ہی خبر آئی. یہ آپ کیا فرما رہے ہیں حضور؟ دکن میں پھر باقی طاقتوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے. اب ان سب سے کیسے نپٹو؟ کیا کروں؟ تمام ملک محض بلاؤں کا گھر بنا ہوا ہے. ایک بیماری کو رفع کرتا ہوں تو دوسری آتی ہے. خفا نہ ہو خداوند, آپ نے دریافت کیا ہے اس لیے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور, آپ عالم فاضل ہیں. آپ کی بلند خیالی, خوش بیانی سب سیاست کے بیاباں میں ضائع ہو رہی ہے. حضور, آپ کو تو عالموں کے بیچ ہونا چاہیے تھا. حضور آپ سے درخواست ہے کہ یہ حکومت کی باغ ڈور فیروز شاہ کو دے دے اور خود اس حکومت کے جنجال سے باہر نکل جائے. نہیں برنی نہیں, تدبیر اتنی سہل ہوتی تو اب تک قسمت آزمائی کر لیتا. میں نے خود سے کئی مرتبہ سوال کیا, تواریخ کس کی کیا میری ہو سکتی ہے, اور کیا کبھی اس تواریخ میں میری ہستی قائم ہو سکتی ہے جہاں ہر لمحہ شدت کے ساتھ وحشی ٹکراہٹ ہوا کرتی ہے. آخر ایسے فانی کا کہاں تک اعتبار کیا جائے؟ آخر اس بوالے جل سے کب نجات حاصل ہوگی؟ اندر ہی اندر خواہش بھرتی ہے ان تمام کشمکش کو توڑ کر حج پر روانہ ہو جاؤں, روب کے سامنے اپنی زندگی بچھا دوں اور روحانی سکون حاصل کر لوں. مگر حقیقت حال نہایت سنگین ہے برنی. لا علاج بیمار شخص کو کھلے میدان میں چھوڑ دینے کا مطلب ہے نئی بیماریوں کو دعوت دینا. ہزاروں افراد جس سے کو مٹرا رہے ہیں, جن کی خونی نظریں مجھ پر جمی ہیں. ایسے میں اپنی رعایا کو کس کے بھروسے چھوڑ؟ میں اپنی رعایا سے جدا نہیں. ایسے میں تخت چھوڑنے کا مطلب ہے خودکشی کرنا. اگر ان قریش گدوں کا ٹوٹتا تھا, میرے اتنے قریب نہ منڈراتا, میں ضرور کوئی تدبیر نکالتا. ٹوٹنے کوڑنے کی بلزیم پر چلا تھا, مگر اب میں کیا کروں؟ خوف کے مارے نیند کی پل سے جواب دے رہی, نہ جانے کب میری رگیں خون پھٹ جائے. مرنی دوست کی یہ پوشیدہ طاقتیں مجھ سے قدر انتقام کیوں لینا چاہتی؟ کیوں یہ خوف میں عاشق کے میرے گرد رہتی ہے؟ ہنس لو اعظم, ہنس لو. کریم خان کے آنے کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں سلطان بنوں گا یا ڈاکو. اما عزیز, تم طاقت کی اور کیوں حوث رکھتے ہو؟ اب جو بھی آ رہے تم کافی صاحب نہیں پا. وہ تو ہوں,
आजम, शतरंज का खेल जानते हो? नहीं। शतरंज में एक प्यादा होता है, बहुत कमजोर, हमेशा तेजी से चलता, न कोई उसकी सिद्ध है न कोई। लेकिन मार खाए बिना 7 पतालों को पार कर 8वीं पताल में पहुंच जाए तो घुड़सवार से लेकर वजीर तक कुछ भी आजम, कुछ भी ना। क्यों ना मैं भी इस प्यादे का रास्ता क्या करूं? आओ करीम खान आओ, मैंने तुम्हें हिदायत की, ये शख्स वही है। जी हाँ हुजूर। आजम, इसकी नकाब हटाओ। करीम खान, ये किसको पकड़ रहा है? हुजूर हमें माफ कर दीजिए। बात दरअसल ये, मैंने करीम खान से कहा था किसी मालदार आदमी को पकड़ के लाने के लिए कहा था, और ये आपको पकड़ लाया। मगर हुजूर गुस्ताखी माफ, आपकी तारीफ। हमारी तारीफ? हम गयासुद्दीन अब्बासी हैं, खलीफा खानदान के नुमाइंदे, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के मेहमान हैं। हमें माफ कर दे हुजूर। हमसे गलती हो गई हुजूर। बेशक गलती है। हम दूर दराज अरबिस्तान से रवाना हुए, हमने इतना लंबा सफर किया, लेकिन रास्ते में एक भी शख्स की हमें हाथ लगाने की जुर्रत नहीं हुई। जो ही हमारी तारीफ और रुतबे से वाकिफ होते, फौरन ताजीम से झुककर चले जाते। हाँ, हो सकता है पहले यकीन ना भी किया हो, लेकिन सुल्तान का इजाजतनामा देते ही फौरन हमारा इस्तकबाल किया, और तुमने इस कदर हमारी तौहीन की। खफा ना हो जनाब आला, बात दरअसल ये गलतफहमी इसलिए हुई कि आप शाही मेहमान होते हुए भी अकेले 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 तो वो सारी तफसीलें हम तुझे क्यों दें? बेवकूफ, हम अकेले हैं तो क्या हुआ? हम हजारों के बराबर। शायद तुम इस बात से आगाह नहीं, हम सुल्तान के बहुत खास। उन्हें जो ही हमारी आमद की इत्तला मिलेगी, फौरन उनके नुमाइंदे दौलताबाद के करीब पहुंच जाएंगे और हमारे इस्तकबाल के वास्ते बाअदब तैयार रहेंगे। तो हुजूर, इसका मतलब ये हुआ आप यहाँ पर पहली बार तशरीफ आ रहे हैं, इससे पहले कभी आपकी सुल्तान से मुलाकात नहीं हुई? नहीं, और इससे क्या फर्क पड़ता है? ये इजाजतनामा और अंगूठी तो है जो सिर्फ खलीफा खानदान के नुमाइंदे पहनते हैं। और किस चीज की जरूरत है? ओह, इसका मतलब ये हुआ कि इस अंगूठी और इजाजतनामा के बिना आपको यहाँ कोई नहीं पहचान सकता। हाँ, नामुमकिन ही समझो। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? हम क्यों पूछ रहे हैं आजम, ने बताओ कि हम क्यों पूछ रहे हैं? हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आप अब फंस चुके हैं, और आगे इस मौके पे आप क्या कहते हैं बताइए। अरे खबर नहीं है बल्कि क्या करें, क्यों कहती आगे में हल्की। ये बात सच है, ये सच है। मैं खलीफा खानदान का नुमाइंदा हूँ, खलीफा का प्रवक्ता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं खाली हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे ऐसे करने से तुम्हें क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा। अब मैं तुम्हारी जगह दौलताबाद जाऊंगा और तुम दोगे अल्लाह मियां के जनाब। जनाब, देख आजम, कैसा लगता हूं मैं खलीफा का पोता। ये देख आजम। ए आजम, तू रो रहा है? अरे रो नहीं आजम, आज से हर दिन हम लोगों के लिए ईद का दिन है। आओ आजम, आओ नाचे, आओ आओ आजम, आओ नाचे। और वो देखो आजम, वो देखो, और वो देखो आजम, शाही महल का दरवाजा जो बंद है वो अभी हमारे खुलेगा और मैं उस पे जाऊंगा।
मोहम्मद, ये देखो बाहर क्या हंगामा हो रहा है। ये सब का क्या मतलब है मोहम्मद? अब किया भी क्या जा सकता है अम्मी जान, मैंने खुद ऐलान किया था चांदी की सिक्कों की कीमत तांबे के सिक्कों के बराबर होगी। अब हमें अपने हुक्म की तामील तो करनी ही होगी। हद दर्जे की नादानी है। वजीर नैब फरमाते हैं कि बाहर खड़ी 500 गाड़ियों में से 3/4 तो जाली सिक्कों की है। अगर इन्हें इसी तरह वापस लोगे तो शाही खजाने का क्या होगा? मैं लाचार हूँ अम्मी जान, जाली सिक्कों के मुतालिक मुझे तभी कयास कर लेना चाहिए जब मैंने तांबे के सिक्के जारी किए, लेकिन तब मैं अंजाम से बेखबर था जो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। 10-20 गाड़ियां नहीं मोहम्मद, पूरे 500 गाड़ियां हैं। अगर इन्हें इसी तरह वापस लेते रहोगे तो शाही खजाने का क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया? रियाया की बेईमानी की खातिर शाही खजाना खाली हो जाए, उसका सोचा है कभी? मैंने आपसे कितनी मर्तबा कहा है अम्मी जान कि खजाने में जमा रकम मेरी नहीं है, रियाया की है। लेकिन शाही खजाने में जाली सिक्के भरने से रियाया का तो कोई फायदा नहीं होगा मोहम्मद। मैंने इन दिनों तुम्हारे मुताल्लिक काफी नाकाबिल एतबार बातें सुनी। सुना है तुम वजीर आजम नजीब के कातिलों को खोजने के बहाने शहर भर के सरदार, इमामों और अमीरों के पीछे हाथ धोकर पड़े। नजीब के कातिल का नाम छिपाने के खातिर किसी को खुदकुशी करने की नौबत क्यों आई, वो भी जलालुद्दीन जैसी बड़ी हस्ती को? आखिर कौन है ये महसूस करते हैं? नजीब का कत्ल हुआ तो ये ठीक ही हुआ, वो तुम्हारा दीन बिगाड़ना चाहता था। नजीब मेरा वफादार नहीं, लेकिन तख्त शाही का वो सच्चा वफादार। जो हुआ अब उसे भूल जाओ। अगर तुम इसी तरह सबके पीछे बेतहाशा हाथ धोकर पड़े रहे तो तुम्हारा तख्ते शाही कभी मुस्तकिल नहीं होगा। और अगर शहर भर के सरदार उमरा तुम्हारे खिलाफ बगावत खड़ी कर दे तब तुम क्या करोगे? जुश्ता रहूं, मुझे अपने खेले की परवाह नहीं। या अल्लाह, मुझे खौफ हो रहा है, मुझ पर दहशत छा रही है मोहम्मद। बंद करो ये तलाश, बंद करो, मुझ पर मेहरबानी करो मोहम्मद। तो तुम इस हौलनाक पागलपन से बाज नहीं आओगे? तो सुनो, मैंने ही नजीब का कत्ल करवाया है। तुम जानती भी हो तुम ये क्या कह रही हो? मालूम है मुझे, इसीलिए कहती हूं, मैंने ही उसे जहर दिलवा कर मरवाया है। नहीं नहीं, गैर मुमकिन। आपका ये मजाक हमारे लिए कितना तकलीफ दे है ये आप जानती हैं। गैर मुमकिन क्यों है मोहम्मद? वालिद और भाई को मरवाने से ज्यादा आसान है, शेख इमामुद्दीन की मौत से ज्यादा जायज है। मैंने अपने वालिद का कत्ल किया है, लेकिन तब मैं अपने बुलंद ख्यालों के पागलपन में पागल था। क्या मैं इस हकीकत से बेखबर हूं? तुम नहीं देखती इससे मेरा जमीन किस कदर जख्मी हुआ है? उन बद्दुआओं की तपिश मुझे किस कदर अंदर ही अंदर जलाए जा रही है। मेरी सगी मां मुझसे खफा हो तन्हाई में जिंदगी गुजार रही है। मेरे करीब तो सिर्फ 3 लोग रह गए थे, तुम, नजीब और बन्नी। फिर तुम्हारे यहाँ तो नजीब का कत्ल होना था। क्यों क्यों? बचपन में तुम्हारा जोश और खरोश देखकर मुझे बड़ी तसल्ली हुआ करती थी मोहम्मद कि तुम्हारी सल्तनत में चारों तरफ अमन चैन कायम रहेगा, सल्तनत पायदार होगी। लेकिन तुम्हारे तख्तशाही के 7 सालों में ही मुल्क का ये हाल हो गया है। वालिद, भाई, शेख इमामुद्दीन जैसे एक के बाद एक तुम्हारे सबकी ख्यालों का शिकार होते चले गए। मेरे हाथों मारे जाने वाले तमाम नाम आपने गिनवा दिए, लेकिन संपन्न शहर के शहाबुद्दीन को भूल गए। हकीकत में वही मेरी तमाम कारगुजारियों का सबसे बड़ा सबूत था। मैंने उसकी लाश में खंजर कई मरतबा ठोका ताकि लोगों पर यह जाहिर हो सके कि बागियों के हाथों जूझता हुआ मारा। तुमने अपने एतकादों के लिए ना जाने कितनों को बेमतलब मरवा डाला मोहम्मद। क्या मैं तुम्हारे लिए किसी एक का कत्ल भी नहीं करवा सकता?
गलत गलत। मेरी कारगुजारियां बेमतलब नहीं है। चालाक औरत, बड़ी होशियारी बरती है तुमने, लेकिन इस गफलत में मत रहना कि तुम मेरी माँ हो, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मेरी बात सुनो मोहम्मद। हटा लो अपने ये नापाक हाथ। गद्दारी की सिर्फ एक ही सजा है, सजाए मौत। तुम्हें सब्र अता करे, अल्लाह तुम्हें सब्र अता करे। इस कदर जल्दबाजी से काम ना लो मोहम्मद। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए। अभी तुम्हारे सर पर तुम्हारे वालिद और तुम्हारे भाई का भूत सवार है। शेख इमामुद्दीन का भूत तुम्हारे सीने में सवार है। अब क्या मेरे भूत से भी अपनी जिंदगी दूभर कर लेना चाहते हो? शायद वो लोग मेरी बेइंसाफी की वजह से मारे गए, लेकिन तुम महज इंसाफ की रूह मारी जाओ। सिपाहियों, ले जाओ इसे कैद खाने में। शाहे हुक्म दोहराया नहीं जाता। वजीर नायब को हमारा हुक्म पहुंचा दो, कल सुबह से बीच बाजार में खंबे से भगवा कर मरवा दिया जाए। मोहम्मद, मुझे चाहे जिस तरीके से मरवा दो मोहम्मद, और सबके सामने मोहम्मद। मैं इंतजार करती हूँ मोहम्मद, मोहम्मद, मेरी जान बचाओ मोहम्मद, मोहम्मद, मोहम्मद। मैं नहीं जानता कि मेरे जिस्म की रग में अपना खून कौन सा और बेगाना कौन सा। तू ही बता, आंखों के आगे ये क्या बियाबा है, ये सब्ज बाग, ये बंदा तेरी राह का मुसाफिर है मेरे आका, उसे इस तरह रेगिस्तान में क्यों करने देते हो? ये बंदा तेरी राह का मुसाफिर, खुद से रंगी हुई अपनी उंगलियों से तेरे गैबी लिबास का दामन थामे चलता है। अल्लाह सुल्तान बड़े मौके से आ गए। मैं अभी भी इबादत करने लग गया था, जबकि मैंने खुद ऐलान किया था जब तक खलीफा खानदान का नुमाइंदा यहाँ कदम नहीं रखेगा इबादत करने की सख्त मनाही है। और आज मैं अब आप परेशान ना हो, वजीर नायब खुद तांबे के सिक्कों की देखरेख में मसरूफ थी, इसलिए मैं खुद आपकी खिदमत में खुशखबरी सुनाने आया। खुशखबरी? मुद्दत हुए ये लफ्ज सुने हुए। हुजूर, अभी अभी यह खत आया और उसमें लिखा है कि खलीफा खानदान का नुमाइंदा मोहम्मद गयासुद्दीन अब्बासी हमारे मुल्क तशरीफ ला रहे हैं। तो उनके आने से भी क्या होगा? मैंने अपनी अजीज अम्मी जान को सजाए मौत दी है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता बनने की वो गुनहगार।
ग़ियासुद्दीन अब्बासी तशरीफ ला रहे हैं। खुशामदीद अली क़द्र, आपके वजूद मुबारक से हमारी सल्तनत पाक हुई। मुद्दत हुए हम आपके दीदार के मुंतजिर थे। मुद्दत हुए दौलताबाद के गली कूचे सजदा गुजारी की सुहानी सदा न सुन पाए। जब तक आपके कदम मुबारक दौलताबाद में दाखिल नहीं होते तब तक आपके ताबेदार इबादत के काबिल नहीं कहा। अपने ही गुनाहों की काले साए में हमारे पाँव उलझे हुए। हक पसंद सुल्तान, आप जैसी मदद को हस्ती जब दावतनामा भेजे तो हम कैसे इनकार कर सकते। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफाजत करे। उसे देखो, उसकी आंखें देखो, वही आवाज, वही नजर, वही आवाज। दिल्ली से आते हुए आधे रास्ते में उसने मेरे बच्चे को मारा। वही आवाज, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। तुमको वहां नहीं जाने दूंगा। उसने मेरे बच्चे को मारा है। ऐसे खत सुल्तान के सल्तनत में हम लोगों की कोई जगह नहीं है। इन लोगों ने मेरे बच्चे को छीन लिया। तुझे वहां नहीं जाने दूंगा। तू चल यहाँ से। नहीं, तू चल। इस सल्तनत में नहीं रहेंगे हम लोग। यहाँ से चल। नहीं जाना यहाँ से। सुल्तान का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, आपसे एक इल्तिजा है। इजाजत। तुम जाओ और जाते जाते दरबान से कह दो कि वो ग़ियासुद्दीन मोहम्मद को फौरन हमारे सामने पेश करे। कौन हो तुम? कौन हो तुम? और कितने दिन शाही महल में भेष बदल कर रहने का इरादा है? ये अब क्या फरमा रहे हो हुजूर? बताओ, बताओ मेरे कुव्वते बर्दाश्त को आजमाने की नादानी मत करो। हुजूर, मैं एक धोबी हूँ। मेरा पहला नाम अजीज। तो हजरत ग़ियासुद्दीन साहब कहाँ है? ग़ियासुद्दीन जैसे नेक किरदार पाक दिल के कातिल को कौन सी सजा मिलेगी मालूम है? हमें और हमारी रियाया को धोखा देने वाले दगाबाज को कौन सी सजा मिलनी है पता है? हुजूर मेरी एक आखिरी दरख्वास्त सुन लीजिए। ये एक बड़ा खतरनाक शख्स है। ये अपनी अय्यारी का जाल आपके चारों तरफ बिछा रहा है। हुजूर इससे बात करने से क्या फायदा होगा? इस कमबख्त को तो फौरन सख्त से सख्त सजा दे देनी चाहिए। जनाब बन्नी साहब, सुल्तान मुझे सजा मौत नहीं दे सकते। शायद आप नहीं जानते कि मुझे सजा मौत देने पर सुल्तान की सूरत हाल क्या होगी। मेरी सूरत हाल? हाँ, मैंने ग़ियासुद्दीन का कत्ल किया और आपके दीदार के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। यह हकीकत है कि मैंने ग़ियासुद्दीन का कत्ल किया और आपको धोखा दिया। हुजूर ये एक जहरीला सांप है। इस कमबख्त को फौरन जल्लाद के हवाले कर देना चाहिए। हुजूर बन्नी साहब, आप घबरा बहुत जल्दी जाते हैं। भाई
آپ مجھے قصوروار مان بھی لیں، لیکن اس صورت میں یہ مت بھولیے گا میرے ہی برابر سلطان بھی قصوروار ہے۔ بند کرو اپنی اس بد زبانی کو، تمہاری اتنی جرت کہ ہمارے ہی منہ پر بے لگام ہو جاؤ۔ بیوقوف، اپنی حد میں رہو، میرا موقف کہلانے کا دعویٰ کرتے ہو؟ میں نے اپنے والد کی پرواہ نہیں کی، دین و ایمان کا خیال نہیں کیا، سید اماموں کو درکنار کر دیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی رعایا پر بھی رحم نہیں کیا، تو تمہاری ان حقیر حرکتوں سے گھبرا جاؤں گا؟ خلیفہ کا بھیش بھرنے والے ناچیز دھوبی کی اوقات ہی کیا ہے؟ میں نے اپنا پیشہ خوب اچھی طرح سے نبھایا حضور، گندگی دھونے کا کام اس لمحے تک جاری رکھا، اس لحاظ سے میری حیثیت بھی کسی خلیفہ سے کم نہیں۔ مجھے اس گستاخ کی جرت بہت پسند آئی تھی، ایسے بے باک شخص کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اب تم ہی بتاؤ عزیز، تمہیں کیا سزا دی؟ حضور اپنے کسی صوبے کا صوبے دار بنا دیجیے۔ سزا تجھے مل رہی ہے احمد، ہمیں نہیں۔ حضور قاضی کو غلط نہ سمجھیں، دیکھیں آج تک میں بغیر کسی مقصد رہنمائی کے اپنی منمانی کرتا رہا، حسب موقع کام کو انجام دیتا رہا، اور مجھے اپنی کارگزاری پر کوئی فخر بھی نہیں، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک بات سے ایک بار آپ مجھے موقع دیں تاکہ میں آپ کے لیے وفادار ثابت ہوں اور اپنی زندگی آپ کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شاید تیرے لیے سرداری ہی معقول سزا ہے، تو ایسا کر، اعظم جہاں کو دفن کرنے کے بعد تو عربستان واپس جا اور پھر آدھے راستے سے غائب ہو جا۔ حضور غائب ہونے کے فن میں میں اچھا خاصا ماہر ہوں۔ ہم تجھے سردار کا عہدہ عطا کرتے ہیں، دکن میں ہمیں کچھ سرداروں کی ضرورت ہے، تم بالکل پوشیدہ طور پہ دکن جاؤ، وہاں کے سپہ سالار خشکا ملک کو ہم الگ سے خط بھجوا دیں گے، وہ تمہارا استقبال کرے گا اور تم وہاں کے سردار بنا دیے جاؤ۔ جی بہتر۔ حضور آپ نے اس بدماش کا اس حد تک اعتبار کیا کہ اسے انعام و اکرام سے بخشا؟ آخر ایسی کون سی خصوصیت آپ کو اس میں نظر آئی حضور؟ آج اس بدماش نے مجھے ایک نئی بینائی دی ہے، اسی بدماش سے مجھے یہ پتا چلا کہ ہمیں اور ہمارے خیالوں کو سمجھنے والے ہمارے سب سے بڑے کٹر دشمن ہیں۔ حضور میں خدا کی قسم کھا کر کہوں گا کہ وہ کمصرف کبھی بھی آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کرے گا۔ میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ دکن میں اگر وہ سردار بن گیا تو 2 مہینے کے بھیتر ہی آپ کے خلاف بغاوت کھڑی کر دے گا، اور مان لیجیے کہ اگر وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو پورے صوبے کو دوزخ بنا دے گا۔ حضور آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ جب میں نے عین الملک کو معاف کیا تھا تب تمام لوگوں نے میری نکتہ چینی کی تھی، ایک اکیلے تم نے میری حمایت کی، پھر اس معاملے میں تم میری مخالفت کیوں کرنے لگے؟ عین الملک حضور، عین الملک کا مقابلہ اس کمبخت دھوبی سے؟ یہ تو عین الملک کی دوستی کی توہین ہوگی حضور، توہین ہوگی۔ ابھی 1 ہفتہ گزرا ہے، عین الملک کا ایک خط آیا تھا۔ خط کیا لکھا تھا حضور؟ دولت آباد کے باشندوں کی بدحالی کی خبر سن کر اس نے یہاں کی رعایا کو اپنے صوبے میں آنے کی دعوت دی۔ اس نے لکھا ہے ہمارے لیے ایک نیا شہر آباد کیا گیا ہے، رسد اور کپڑے کا خاصا انتظام ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی رعایا کے ساتھ اس کے صوبے میں آئیں اور اس کی میزبانی کو قبول کریں۔ حضور یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، اس سے تو عین الملک کی نیک نیتی اور دریا دلی ظاہر ہوتی ہے حضور۔ تو تم سمجھتے ہو کہ یہ عین الملک کی دریا دلی کی نشانی ہے؟ تم نہیں جانتے برنی، جس دن سے شیخ امام الدین کا انتقال ہوا ہے اسی روز سے اودھ کی رعایا اس کی بہت ملامت کرتی رہی، وہ ہماری دوستی چاہتا ہے،
وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کے وجود کو ہماری حمایت مل جائے، تو کیا یہ دعوت نامہ اسی صورتحال کا نتیجہ نہیں؟ یعنی حضور کی اب آپ اودھ نہیں جائیں؟ نہیں، میں واپس دلی جاؤں گا اپنی رعایا کے ساتھ۔ حضور جب دارالسلطنت دلی جائے گا تو رعایا کیسے پیچھے رہے گی؟ حضور آپ اپنے آپ کو کیوں ستاتے ہیں؟ اپنی اس عزیز رعایا کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ آپ کی رعایا پریشان ہو، تکلیفیں اٹھائے، موت کا سامنا کرے، اور وہ کب وقت ہوگی وہ آپ سے انعام حاصل کرے۔ حضور یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں کا انصاف ہے حضور؟ حقیقت میں اگر کوئی موت کا حقدار ہے تو وہ کمصرف دھوبی ہے حضور، اسے تو سخت سے سخت سزا دے دینی چاہیے۔ شاباش بندو، شاباش، تم نے تو اس دھوبی کو بھی مات دے دی۔ اس نے بھی خیالوں میں کبھی ایسی سنگین سزاؤں کا گمان نہیں کیا ہوگا۔ اگر زندگی اتنی سال ہوتی تو بہت آرام دہ سال ہوتی۔ جب سے تخت نشین ہوا ہوں ایسے لفظوں کی معنوں کی تلاش کرتا رہا ہوں۔ زندگی کے معنوں کی تلاش میں میں نے اپنے آپ کو بہت تھکا لیا ہے بھرنی۔ یاد رکھنا، میرے ساتھ میرا اپنا میں رہے گا اور میری سنک رہے گی، لیکن میں اپنی سنک میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ وہ خداوند اللہ تعالی میرے بارے میں فیصلہ کرتے وقت اللہ کو مت بھولنا بنی، اللہ کو مت بھولنا۔ حضور میں فیصلہ آپ کے بارے میں نہیں بلکہ خود اپنے بارے میں دینا چاہتا ہوں۔ خداوند آپ کو اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں بدقسمت اولاد ان کے جنازے میں شریک تک نہ ہو سکا۔ میں رخصتی چاہتا ہوں حضور، رخصتی چاہتا ہوں حضور۔ اگر ایک لمحہ اور رک گیا تو شاید زندگی بھر یہاں سے نہ جا سکوں۔ اس مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے حضور کہ آپ نے مجھے پھسلتے پھسلتے بچا لیا۔ خداوند میں نے آپ کی خدمت میں 7 سال گزارے ہیں اور یہ اچھی طرح سے جانتا ہوں، اچھی طرح سے، کہ آپ کتنے نیک دل سلطان ہیں، کتنے نیک دل سلطان۔ آپ نے اپنی اس عزیز رعایا کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ ان لوگوں میں ہندو مسلمان کا ایک مضبوط رشتہ قائم کیا، دواخانے بنوائے، سڑکیں بنوائی، کیا نہیں کیا حضور؟ آپ نے اس اپنی پیاری عوام کی خوشی کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کیا، ہر ممکن راستہ۔ حضور میں اپنے ملک واپس جانا چاہتا ہوں۔ مجھے رخصتی کی اجازت دیجیے حضور، اجازت دیجیے حضور۔ ہاں ولی کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت کچھ ناساز لگ رہی ہے۔ کچھ نہیں، بس یوں ذرا تھکاوٹ محسوس کرتا اور اچانک ایک سی نیند نے مجھے کہاں سے گھیرنا شروع کر دیا۔
5 बरस से जो नींद मुझसे दूर भाग रही थी वो आज मुझ पर हावी हो रही है। तुम जा रहे हो बन्नी, तुम जाओ। एक एक करके सभी चले गए, तुम भी चले जाओ। लेकिन जाते जाते हम सब के लिए उस परवरदिगार से दुआ करते हैं, दुआ। जरूर हुजूर, मैं उस अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि तवारीख के पन्नों पर आपका जिक्र जरूर हो आपका जिक्र